कदे भी राज जिहड़ा है धार्मिक कट्टरता कारण वो सਦੀवी नहीं रहा। बनया जरूर है पर छेती वो खत्म हो गया। अज फिर उही राग अलापिया जा रहा कि इत्थे कोई गैर हिंदू जिहड़ा वो रहना ही नहीं चाहिए, चाहे मुसलमान होवे, चाहे दलित होवे, चाहे सिख होवे। बस दे विच 50 जाने जांदे आ, कोई फिक्र नहीं है, तुसी जा सकते हो। ते जे कार 'च 2 बंदे बैठे आ ते चलान कट दिंदे आ, कहंदे कोरोना। जिहड़ा गुरु नाल जुड़िया वो कदे खुदकुशी करन बारे सोचदा नहीं है, वो संघर्ष करदा है। ते जिहड़ा संघर्ष करदा है गुरु ओदी बांह फड़दा है, जिहदी गुरु बांह फड़दा है फिर वो खुदकुशी नहीं करदा। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह अक्सर ही अपने बेबाक भाषण करके जाने जाते हैं। अक्सर ही ज्ञानी हरप्रीत सिंह के भाषणों में सिख कौम सने देश दियां होरनां घट गिणती कौमां प्रति चिंता जाहिर की हुंदी है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने हुण एक बार फिर तो अजिहा ही होर बेबाक बयान दिता है, जिस विच उन्हां देश विच हिंदू राज स्थापित करन दियां कथित तौर ते विਉਂਤਾ बना रही केंद्र दी मोदी सरकार ते सीधे तौर ते निशाना साधे। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रकाश पुरब मौके श्री कीरतपुर साहिब विखे अपने संबोधन विच कहा कि देश दियां सरकारां देश विच हिंदू राज की स्थापना दियां कोशिशां कर रही ने। उन्होंने कहा कि अजिही धार्मिक कट्टरता कारण राज बनते जरूर ने पर कदे भी सदा लई कायम नहीं रहिंदे। उन्होंने दोष लाया है कि देश विच धार्मिक कट्टरता की पहल देश विच मुसलमानां दे कथित खात्मे तो शुरू कर दी गई है, जिहड़ी कि जल्दी ही सिखां तक भी जरूर पहुंचेगी। जदों विग्यानक खोजणियां शुरू होईयां, बहुत सारियां काढां जिहड़ियां विग्यान ने मनुख दे सामने कढ के रखियां, तो बहुत सारे धर्म जिहड़े आ वो समझण लग पे कि विग्यान जिहड़ा है वो साडे लई खतरा है। पर विग्यान जिहड़ा है वो धर्म लई खतरा नहीं बनिया। सिख धर्म लई तां विग्यान कदे भी खतरा नहीं बन सकदा। खतरा हमेशा ही धर्म नूं जे रहा है ते वो धार्मिक कट्टड़वाद तो रहा है। वड्डियां वड्डियां हुकूमतां इस दुनिया दे उत्ते कायम होईयां और धार्मिक कट्टड़ता ने उन्हां वड्डियां वड्डियां हुकूमतां नूं निगलिया। कदे भी राज जिहड़ा है धार्मिक कट्टरता कारण वो सदीवी नहीं रहा। बनया जरूर है पर छेती वो खत्म हो गया। मुगलों की उदाहरण साडे सामने है। मुगलों के राज दे विच धार्मिक कट्टड़वाद जिहड़ा है वो सिखरां ते सी। उन्होंने तहैया कर लिया कि असी हिंदुस्तान की धरती दे विच गैर मुसलमान नूं रहण ही नहीं देना, इनू दारुल इस्लाम की धरती बना देना। पर होया कि हिंदुस्तान की धरती दे उत्ते गैर मुसलमान जिहड़े आ अज वड्डी गिणती दे विच है, पर मुगर हुकूमत जिहड़ी है वो चरमरा गई, खत्म हो गई और बुरी तरह खत्म हुई। अज उन्हां लीहां दे उत्ते फिर साडे देश दीयां सरकारां चल रही हैं। अज फिर उही राग अलापिया जा रहा कि इत्थे कोई गैर हिंदू जिहड़ा वो रहना ही नहीं चाहिए, चाहे मुसलमान होवे, चाहे दलित होवे, चाहे सिख होवे। भावें कहा नहीं जा रहा ओपनली, पर पॉलिसियां, नीतियां, साजिशां इस तरह दीयां घड़ियां जा रही हैं कि घट गिणतियां जिहड़ियां ने, मिनोरिटीज़ जिहड़ियां ने हिंदुस्तान दीयां, उन्हां नूं जिहड़ा है मानसिक तौर ते परेशान किया जाए, उन्हां नूं सरीरक तौर ते परेशान किया जाए। दलितां नाल भी इहो कुछ होण वाला, साडे नाल भी इहो कुछ हो रहा सिखां नाल।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਪਾਰੂਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ। ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਭਾਈ ਸਮਝ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਢਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਅੱਜ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੈਟ ਪੈਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਨਾਸਤਕ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਸਤਕ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਘਾਤਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਥੋੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਭਾਈ। ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਰ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਬੱਸ 'ਚ 50 ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2% ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 55%। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 2% ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 53% ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਗਰੋਥ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼
ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਸੁੱਖ ਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜੂਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੁਲਾਂਗੇ ਹੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 2017-18 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਛੱਡੋ। ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੜਕੇਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।